क्योंकि अज के इस फंक्शन को रस्मी तौर पर शुरू जो डॉक्टर वेद प्रताप जी उन्होंने उद्घाटन करके किया है, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है जी। सो मैं समूह आए हुए साढ़े जिन्हें भी वक्तागण ने, जिन्हें भी साढ़े नेतागण ने, जिन्हें भी साढ़े समूह साध संगत के बीयर है अपने महीनों च समा कट के आए ने, मैं उन्होंने लिए जी आने लिए सदन देन जा रहा हूँ। देश राज नॉट भी प्लीज सीनियर मीत प्रधान ने साढ़े जिले के भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरण निर्वाण दिवस में समर्पित जिला पद्धरी सम्मेलन में हाजिर मेरे सारे साथियों, जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। 6 दिसंबर 1956 साढ़े समाज लिए एक बहुत ही घाटे वाला दिन सी, जिस दिन साढ़े रहबर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी साढ़े तो सदा लिए सरीरक तौर पर विछड़ गए, पर विचारक तौर पर वो साढ़े समाज को जिहड़ी सेहत दे के गए जां साढ़े समाज को जिहड़ी उन्होंने सहूलतां प्रदान कीतियां वो ता उम्र असीं नहीं भुला सकते। डॉक्टर साहब का जीवन बड़ा संघर्ष वाला सी, तो तुसीं सारे ने पढ़िया, पर उन्होंने संघर्ष अपने लिए नहीं, वो साढ़े लिए किया, और उस संघर्ष की बदौलत असीं सारे जिवें हुणी सानूं कविता विच लखविंदर भौरा जी दस के गए हैं कि अज कोट पैंट या टाई जी हैगी आ ये बाबा साहब जी की देन है, नहीं तो जो हाल साढ़े समाज का सी वो उस तो आप भरी भरी जानू हाँ। और मैं ये सोचता कि सन 40 तो लैके 1975 तक जिहड़े इंसानों ने साढ़े समाज में जन्म लिया उन्होंने तो बाबा साहब रब तो घट कुछ नहीं, क्योंकि सारा नालों ज़्यादा फायदा साढ़े इसे एज ग्रुप को मिला, पर उन्होंने संघर्ष को असीं अगे ले जाण दे विच बहुत सुस्त हाँ। बेशक कोशिशां हो रही उन्हां ही उसे लड़ी विच अज की यह भी कोशिश है कि असीं अपने जिहड़े साडे बुद्धिजीवी वर्ग है, अध्यापक वर्ग है, या होर प्रवी जिन्हें भी हैगे है, इन्हां नूं बाबा साहब ने जो विचार दिते सी कि इन्होंने जाके समाज की सेवा करनी है, उस तो थोड़ा विसले होने लग गए। यह प्रोग्राम इसे करके रखे गए हैं, रखे जाते हैं, किए जाते हैं, पिंडां भी विचरते हैं, होर जगह भी जाते हैं। वो यही है कि आपां अपने समाज को किसी सही रास्ते पाइए, तो साढ़े जिहड़े बच्चे है या जिहड़ा साडा समाज है वो मान सम्मान वाला जीवन बतीत कर सके। सो मैं एक सोसायटी साड़ी सभा ने बनाई है डॉक्टर अंबेडकर चेतना सोसायटी, वो अज तो 12-13 साल पहला तो होंद में है। गाहे गाहे असी डॉक्टर साहब के जन्मदिन से या दीक्षा दिवस से या इस तरह प्री निर्वाण दिवस से कुछ पिंडों के प्रोग्राम करते रहते हैं, साथियों नाल मेल जोल होता रहता, पर जिहड़ा असली मुद्दा है या जो तुसीं जिहड़े अज दे असीं सबजैक्ट रखे है, इन्हां दे विच पहला जिहड़ा विषय है राष्ट्र व्यापी जन अंदोलन का निर्माण किए बगैर मूल निवासी बहुजन समाज ते घट गिणती लोगों का आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का हल संभव नहीं। मेरा ख्याल है भी इहो एक जिहड़ा हैगा विषय आ, ये जे असीं पूरी तरह चर्चा कर लीए तो जिहड़े बाकी 3 विषय है उहदे नाल ही बुक साडे संपूर्ण हो जानी है। सो साथियों, लोड़ तो यही है कि आपां सारे रल मिल के हबड़ा मारिए, जिन्नियां भी साडियां ऑफिस हैगियां, जिन्हें भी साडे डॉक्टर अंबेडकर समर्पित संस्थावां हैगियां, जो सारे रल मिल के आपां हमला मारिए, अंदोलन करिए, तो जिहड़ियां शासक जमातां हैं उन्होंने असीं प्रभाव पा सकते हैं, तो साडे विरुद्ध कोई गलत फैसले लैण तो झिझकणगे। सो अज के इस प्रोग्राम को रस्मी तौर पर शुरू करने का मैनू
मौका दिता गया। मैं सारे सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बेनती करांगा ਤਾਂ ਦੇਸराज नौर जी उन्होंने प्लीज़ रस्मी तौर पर मंच ਤੇ ਆਉਣਗੇ। आए हुए ਅੱਜ ਦੇ जिन्ने वक्तागण ने उन्होंने ਤੇ जिन्ने ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਥੀ अपने रुझेवे छड्ड के इस फंक्शन के ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਦੇਸराज नौर जी। जय भीम, जय भारत। अज साहेब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस स्मरण में बामसेब SCBC अध्यापक यूनियन लोक एकता फ्रंट ਤੇ बाबा साहब ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੇਤਨਾ सोसाइटी ਬੰਗਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਪੈਲਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੇ इस मौके पर मुख्य मेहमान सरदार बलाकर सिंह जी SCBC अध्यापक यूनियन पंजाब सरप्रस्त वो अपनी हाजिरी खिलवाएंगे। मैं आए हुए सारे साथियों का दिलों धन्यवाद करता हाँ और इत्थे आया जी आया कहता हाँ। विशेष मेहमान साढ़े दरम्यान जोड़े पहुँचे है उन्होंने सरदार अवतार सिंह जी कैंथ कन्वीनियर लोक एकता फ्रंट पंजाब, डॉक्टर कश्मीर चंद जी, मास्टर स्वर्ण सिंह गलियान जी, डॉक्टर बख्शीश सिंह जी, ਡੀਓ साढ़े रिटायर्ड जीतराम कप्तान जी, नाजर रहमान जी, दिलबाग सिंह जी साढ़े अज के विशेष मेहमान है। इस तो बाद उपरंत प्रधानगी मंडल अज अक्षय जंडोवा जी वाइस प्रधान वापस करनगे, जिहड़े साडे विच विशेष तौर पर सदे ते आए है, जिन्होंने साडे नाल विचार साझे करने हैं। उन्होंने बलजीत सिंह सलाना जी, कृष्ण सिंह गुग्गा जी, हरबंस लाल बंगा जी, कुलविंदर बंगा जी, धर्मिंदर सिंह भुल्लर जी, इन्होंने असीं सुनना है। समा काफ़ी हो गया है। मैं इन सारे साथियों का तुहाडा स्टेज पर बैठे है और सामने पंडाल से बैठे है सारे जी आया कहता हाँ। अज का प्रोग्राम बड़ा जरूरी प्रोग्राम है पर साढ़े साथी जिन्होंने इत्थे आने का तहैया किया सी, कई कारण ने उन्होंने कारणों करके साथी इत्थे नहीं पहुँचे, पर फिर भी जोड़े साथी आए हैं इन्हों से कुछ दर्द है, इस करके साथी से पहुँचे हैं। बाबा साहब सारी उम्र जो संताप हंडाया वो आप सारे भली भात जानते हैं। उन्होंने जो मेन सन दिशा निर्देश से उन्होंने कहा कि पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, आप उन्होंने कहे हुए काम नूं पूरा करने जो वादा किया है वो करना चाहिए है। बाकी साडा फर्ज ये बनता है कि बैठक सोसाइटी की असी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसे संबंध में अज का जो प्रोग्राम रखा गया है। बाकी समा थोड़ा है, इस करके समय की मजाक को देखते हुए मैं बस एक गल भी कहनी है। असी सारे आप गए थे, देखा धरना देखा ना सारे ने, उस धरने से की होया साडा समाज बड़ा भोला भाला है। जो वोटां होंदियां उदों वोटां लैण वास्ते साडे साथी जिहड़े आउंदे साडे कोल, जदों असीं अपनी मंग रखते हाँ, मंग पूरी तक की करनी है, मंग पत्र लैण वास्ते भी दौड़ जाते हैं। अज की स्टेज से एक गल रचनी होएगी कि जिहड़े साडे साथी चाहे वो किसी भी पार्टी का होवे, साडे समाज का है, साडे समाज की वोट नाल जितदा है, पर जदों गल हक्कां दी आउंदी है
संविधान खा के जो सानू संविधान 'च मिले है वो नहीं दे रहे। उन्होंने वास्ते बड़ा संघर्ष करना पाया। जो उत्थे पहुंचे नाभा, वो साडा साथी अपना घर छड्ड के दौड़ गए। मैं तुहानू सारे साथियों को अपील करदा, जिस तरह वो साथी अपना घर छड्ड के दौड़िया, जदों वो साथी वोटां मंगण तुहाडे घरां 'च आउण तां उन्हां नूं घरों कढाओ। ਜਦੋਂ तक उन्होंने साथियों को तुसीं अपने घरों से कढाओगे नहीं तो तुहाडा काम पूरा होने वाला नहीं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया बाबा साहब तो बाद बाबा साहब के मिशन नूं ਸਾਹਿਬ श्री कांशी राम जी ने अगे ਤੋਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਇਆ। मैं आम चीज़ों की गल कहना हाँ, समाज देखते हाँ जो लगड़ा लुला है तो वह भी चाहता मेरा ब्याह हो जाए, मेरा परिवार बने, मेरा घर बने। पर साहब श्री कांशी राम जी ने ये कुछ नहीं बनाया, इसलिए समाज लिए तो फिर सानू भी माड़ी मोटी करनी चाहिए। असी भी उन्होंने कहे पुण्य अगे लैके चलीए। इन्नी बड़ी तनख्वाह होने के बावजूद असी विषय को पिछे जा रहे हैं। इतों अज गल सोचनी होएगी, जाननी होएगी कि असी की कर रहे हैं। असी तो नौकरियां लग गए, आने वाले समय से ये कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया, साहब ने तुहानू सब कुछ दिता। साहब श्री कांशी राम ने तुहानू सारे प्लेटफार्म दिते। जे तुसीं उन्हां प्लेटफार्मां की वरतों ना की तो जो तुहाडे बजुर्गों का हाल होंदा सी वो तुहाडी औलाद का होएगा। बच्चे विदेशों वाल दौड़ रहे हैं, गल्लां काफ़ी करने वाली ने, पर समा नहीं। मैं अपनी इतने ही हाजिरी जी है समाप्त करता हाँ और सारे साथियों का मैं दिलों धन्यवाद करता हाँ जिन्होंने बहुत अपना कीमती समा कट के आए और सही जी बैठे साथी है, इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद जी आया। अज के इस जिला पद्धति समागम के जो बाब साहब SCBC एम्पलॉइज एकता मंच और डॉक्टर अम्बेडकर चेतना सोसाइटी वालों जिला पद्धति इस समागम रखा गया है अपनी हाजिरी लवाने मलाकर सिंह जी स्टेट प्रेजिडेंट तो उन्होंने नाल आए बहुत ही सत्कारयोग नाल शख्सियत मंच के विराजमान होर बहुत सारे सज्जन मित्र तो मेरे सामने ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागों तो एकत्र हुए बुद्धिजीवी मेरे छोटे बड़े वीर ते अज जो ये समागम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्हों के निर्माण दिवस के संबंध में ये प्रोग्राम लिखा गया रखा गया है स्थान पर। डॉक्टर अंबेडकर एक संघर्ष का नाम है और उस संघर्ष के विचों जो कुछ उत्पुट हुई वो कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब एक इतिहास में भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। और असी सारे ये भी जानते हैं कि he was among the most learned persons of the world। और जिन्होंने स्थितियां जो वो गुजर के गए असी सारे पढ़े लिखे हैं। सारे डॉक्टर अंबेडकर साहब को किसी ने घट किसी ने वध पढ़िया है। वैसे तो साडी जिहड़ी साडा समाज है डॉक्टर अंबेडकर साहब का रोम रोम ढेणी है। जो कुछ उन्होंने साडे समाज लिए किया और अपना सारा जीवन जोड़ा है तंगिया दुशियां दे विच कढ़िया ते नाल पैर पैर से उन्होंने ठीकियां बची सारे जानते हैं। चाहे वो लोअर लैवल की गल सी, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ जी है उन्होंने लैके देख लो। स्टूडेंट लाइफ के कितना उन्होंने वितकरा होंदा रहा। बच्चा के बराबर नहीं सी बैठ सकते, घरे हाथ नहीं सी ला सकते, ब्लैक बोर्ड को टच नहीं सी कर सकते, ते चौक तक को भी हाथ नहीं सी ला सकते, अध्यापक की कुर्सी जी वो टच नहीं सी कर सकते। निक्की निक्की गल के उत्ते उन्होंने जोड़े नाल दे साथी सन उन्होंने कुट दिया करते थे। अजकल
ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਜੱਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵਿਕਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੜੌਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਜਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ ਦੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੀ ਵਾਸ ਅਮੰਗ ਦੀ ਮੋਸਟ ਲਰਨਡ ਪਰਸਨਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਰਾਜਾ ਗਾਇਕਵਾੜ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਅਜਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬਹਾਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਬਾਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਪੀਡ ਬ੍ਰੇਕਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਵਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੜੀ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੜੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਬੱਲੀ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਜਮ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਲੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਰਾਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭੱਖ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੋਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਲੇ ਚੱਕੇ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੀਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵੋਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਘਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸੀ ਪੇਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੇਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਆਖਰ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਛੋਟਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਲੱਖਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਧੀ ਬਣ ਗਏ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੱਕ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਈ ਹੋਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਚਾਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ 1916-17 ਦੀ ਲਗਭਗ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ? ਸਪਸ਼ਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੌਪ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਊਗੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਖੜੂਗਾ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੜੂਗਾ। ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤੇ ਐਦਾਂ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ जय भीम जय भारत। सिर्फ 2 मिनट मिले ने, 2 मिनट की गल करने की कोशिश करूंगा। 2 गल्लां करांगा। पहली गल कि सानू अगर किसी तरक्की करनी है, अगे बढ़ना है, तो मिथिहास और इतिहास इस फर्क सानू समझना चाहिए। एक बंदे ने कविता लिखी, महाकविता लिखी, उसको प्ले के कुछ खेलिया गया, चाहे वह महाभारत है चाहे रामायण है, असी हर गल गुजे हो इतिहास में झाती नहीं मारना। इतिहास कोई घटना नहीं वापरी होती, सो ये फर्क की लोड़ है। बाबा साहब का जीवन के मिशन ज्यों असी पढ़ी जाने त्यों परत दर परत वो होर निखर के सामने आ रहा है। जिन्ना अब तक असी पढ़िया वो काफ़ी नहीं, जो वो पढ़ी जाने तो उन्होंने कुर्बानियां ने उन्होंने कहाना ने वो होर निखर के सामने आ। और उन्होंने जी महत्ता है वो तो हम वर्ल्ड लेवल पर यूएनओ ने भी कुर्बान कर रही है,
ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਖੋਜ ਦਾ, ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਨੁਵਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਟੱਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤ ਲੱਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਾਨਣਾ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫੜਾ ਦਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ? ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਡੇ ਕੌਮੀਆਂ ਦੇ, ਸਮਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੰਚ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ SC ST OBC ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, SC ST OBC ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। ਤੀਸਰਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15(4) ਤੇ 16(4) ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ SC ST OBC ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਥੀ ਬੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਖਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਨ ਗੁਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਲੀ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 6 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣੀ।
ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੈ 40-45 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-45 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 6 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ 83 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 6 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ 83 ਕਰੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਚੌਥਾ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 25% ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਅਗਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ EVM ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। जनता का रिपोर्टर सोशल मीडिया से गूगल पे जाके सर्च मार लीजिए जनता का रिपोर्टर। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो कंपनियां आदि, एक जियो ग्लोबल रिसोर्सेज कंपनी, एक EVM माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जियो ग्लोबल रिसोर्सेज कंपनी ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ CAG ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿਓ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਇਹ ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ ਦੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਲੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ EVM ਮਾਈਕਰੋਚਿਪ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ EVM ਦੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਪਾਸੇ EVM ਦੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਮ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਸਕੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ CM ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ AK ਜੋਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਓ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ EVM ਦੀ ਚਿਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਭਗਵਾਂ ਮਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਭਗਵੇਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ।
ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਆਇਆ, ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਨਾ ਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸੁੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸੁੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਮਿੱਤਰ ਸੁੰਗ ਨੇ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੁੱਧਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਸਵਿਤਰੀ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ। ਉਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫੂਲੇ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਮਾਨਯਵਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਚਾਹੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਿਓ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਬਤੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ EVM ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ VVPAT ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ VVPAT ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। VVPAT ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚਾਂਸ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੀਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਗਵੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਨਲ NDTV ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ 14 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰਾਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਉਸ ਭਗਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਿਆ ਸਤਵਾਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਲੰਦਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1917 'ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੀ।
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਖੰਡੀ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ।